सब तो पहला प्रश्न जी है अज की जी प्रैस कॉन्फ्रेंस है वो संयुक्त मोर्चे की लड़ाई जित के आने तो बाद दे जिहड़ा दौर चलिया उस बारे है। इहदे विच सब तो पहली जिहड़ी गल है साडी किरती किसान यूनियन जिहड़ियां आउण वालियां चोणां उन्हां 'च कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करूँ। दूसरा जो संयुक्त समाज मोर्चा बनया उहदे विच शामिल नहीं हो नहीं शामिल नहीं हो उहदे विच शामिल नहीं होगी। एक असी अज अपील करांगे भी संयुक्त समाज मोर्चे वाले साथी साडे नाल लंबा टाइम लड़े आ ते साडे बहुत सारे मामले आ जिहड़े अजे अधूरे पए आ। अजे अंदोलन भी जे कहिए तां अध विचाले आ साडा ते असीं उन्हां साथियां नूं अपील करदे हां वो वापस पुरानी पोजीशन ते आ जाण ते असीं तां कि असीं जिहड़ा संयुक्त मोर्चा है उहनूं चंगी तरह चला सकीए। इसे तरह 32 जथेबंदियां दा जिहड़ा साडा गठजोड़ बनया उहनूं भी असीं उवें बनाई रखीए। ये असीं दोने पासे अपील करते हैं जिहड़े कोई साथी उन्हां दे खिलाफ भी बोल रहे हैं जां दूजियां गल्लां कर रहे हैं। असीं समझदे भी इस टाइम दे विच संयुक्त मोर्चे का इकट्ठा रहना 32 जथेबंदियां का इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है तो असीं ये उन्हां नूं फिर दुबारा अपील करते हैं भी वो इधर मुड़न। बाकी जिहड़ी है असीं मुद्दिआं दे उत्ते जिहड़ी सियासत है उहदे बारे साडे रजिंदर सिंह दीप सिंह वाला उहदे बारे डिटेल तुहानूं दस्सणगे। सत्कारयोग दोस्तों प्रधान जी ने स्पष्ट करता फिर भी जिहड़े दोस्तां ने लेट ज्वाइन करता असीं स्पष्ट करना चाहुंदे कि किरती किसान यूनियन आउण वालियां विधान सभा चोणां दे विच कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी ते ना ही साडी जथेबंदी संयुक्त समाज मोर्चे का हिस्सा। बल्कि असीं तां उस तो अगे जांदे उन्हां नूं अपील करदे हां कि उन्हां नूं जिहड़ा ओह चोण वाले पासे उतर रहे आ अपनी इस पोजीशन नूं मुड़ विचारना चाहिदा ते वापस जिहड़ा हैगा ओह आउणा चाहिदा। जिथों तक पंजाब दीयां विधान सभा चोणां ने तो चोणां दे विच की कीता जावे ये हर एक वोटर का जिहड़ा सवाल हुंदा जथेबंदियां नाल जुड़े लोकां दा भी ये सवाल हुंदा कि वोट का जिहड़ा ओह की कीता जावे। तो असीं जिहड़े कुछ मुद्दे आ साडे संघर्ष दे लोकां दी जिंदगी दे बुनियादी मुद्दे आ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਾਂਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆ ਇਹ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਘੱਲੂ ਘਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡਾ ਹਵਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੂਟ ਕੀਤਾ। उस ये नाल जुड़ी हुई गल कि जिहड़ा लैंड सीलिंग एक्ट हैगा उन्होंने सख्ती नाल लागू किया जाए और जिहड़ी वाधू जमीन आ वो छोटे किसानां ते बेजमीनां दे विच जिहड़ी हैगी आ वो वंडी जाए। इस तो अगे पंजाब दे विच बेरोज़गारी ते नशा एक बहुत वड्डा मुद्दा नशे का कारण जिहड़ा हैगा वो बेरोज़गारी आ ते बेरोज़गारी वास्ते जिहड़ा सनतीकरण दी जरूरत आ खास करके खेती आधारित सनत जिहड़ी हैगी आ पंजाब दे विच वो चाहीदी आ। पर सनतीकरण तां ही हो सकता जे साडे सोमियां दे उपर साडे तकनीक दे उपर और साडी मार्केट दे उपर जिहड़ा साम्राजी कब्जा वो हटूगा। इस करके जिहड़ा विदेशी पूंजी साडे देश जिन्नी भी लगी आ वो जब्त करके उहदा जिहड़ा कौमीकरण हैगा वो कीता जाना चाहिए। तो इस तो इलावा जिहड़ा रोजगार का मसला वो हल जिहड़ा नहीं हो सकता। रोजगार के तीनों खेत्र ने उद्योग आ जमीन आ ते सेवावां का खेत्र आ तीनों खेत्रों के विच जिहड़ी आ वो कारपोरेट की दखलअंदाजी आ। सेवावां के खेत्र साडे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल लगातार प्राइवेट किए जा रहे हैं इस करके उत्थे जिहड़ा पक्का रोजगार जिहड़ा नहीं मिल रहा है। जिहड़े उद्योग आ वो लगातार पंजाब दे विचों जिहड़े बंद हो रहे ने
ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਦਾਬੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਆ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਲੜਦੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਛਾਪਾਂਗੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ C2+50% ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਆ ਉਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਸੀਂ ਵਿੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਾਜਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਆ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਏਕਤਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਲਾਗ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੇਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਪੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਪਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਮਾਈਕਰ ਜਿੰਦ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ 17 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ? ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਤੋਂ ਉੱਪਰ MP ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਤੋਂ ਉੱਪਰ MP ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ 40 ਤੋਂ 50 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੱਛਮੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ MPਆਂ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੈਲਰੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਚੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਮ ਕਰਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸਿਆਸਤ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਇਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਾਇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਛਾਖੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਉਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਕੱਲ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਉੱਥੇ CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੋਟ ਦੀ ਚੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਿਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਹੋਊਗਾ? ਜੋ ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਰਵੱਈਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲਾਰੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਕੀਕੀ ਆ। ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਹਰ ਲਾਰੇ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਉਹਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਫੋਰਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ।
ਕਿ ਇਹ ਏਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਮਾਤ ਕੋਲੇ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਾਰਮਸ ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਈਏ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਓਵਰਨਾਈਟ ਤਾਂ ਵਾਪਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ੇਡਸ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਲੈਂਡ ਸੀਲਿੰਗ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀਗੀ। ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਤਦ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। RSS ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜੀ, ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹੇਗਾ? 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਘਟੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਰਮਨਜੀਤ, 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀਏ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ। ਇਕੱਠੇ ਜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜੂਗਾ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ VM ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਔਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਨਗੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ, ਹੁਣੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਮੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੀਏ, ਇਹ ਫੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ,
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਕੱਲੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹੇਗਾ, ਰਾਈਟ? ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੇਜ਼ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਫੇਜ਼ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕਤਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਜੇ ਨਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭਾਈ ਹੋ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦਵਾਏਗਾ ਔਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੇਖੇ। ਹੁਣ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸਦੀ ਸਿੱਧੀ ਆ ਸਰ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਲੀਗਲ ਫਾਈਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖੜੇ ਹਾਂ। 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੀ ਮਾਮਲਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਦੇ ਖਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਡੈਂਟ ਹੋਊ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਡ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਕੱਠਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਚੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ, ਧਰਤੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਖਲੀ ਹੈ, ਬੁਰਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਣਗੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਰੂਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਣ। ਕੀ ਮਾਡਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ? ਅੱਜ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 5 ਸਟਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 2.5 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰ ਸਕਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈੜ ਪਾ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਲਿਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੋਊਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਜੇ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆ, ਨਵਾਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਉਸ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਭੱਜਦੇ। ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿੱਥੇ 50-50 ਸਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਅ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਫੋਰਸ ਤੋਂ ਘਟਾਲਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਗਵਾਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਲਤ ਕਰਨ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਰਚਾ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਿਹਾ ਕਿ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਣਾ ਪਿਆ, ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 5,80,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਉਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਅੜ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ? ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਸਾਰਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ। ਕੁਝ ਸਾਈਬਰ ਸਪੇਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਬਕਾਇਦਾ ਰੂਪ 'ਚ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ ਆਡਿਟ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਡਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਲਈ ਜਨਤਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।